स्वागत है एक बार फिर दर्शकों का। ਅਸੀਂ लगातार ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ और एक्सपर्ट बने हुए ने। साडे नाल सीनियर वकील जुड़े ने एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने। एपी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आज की जो कार्रवाई है, हालांकि उसके बाद किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ज्यादा सवाल जो हैं वो कमेटी जो गठित की है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल किस तरीके का रहा, क्योंकि ज्यादा चर्चा किसानों में या और लोग जो आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं उनमें ये चर्चा हो रही है कि ये कानून पे रोक लगा के उनका आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आप थोड़ा विस्तार से समझाएं कि आज की इस कार्रवाई के बारे में। कोई आंदोलन वापस की बात नहीं है, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा आंदोलन वापस होगा। शांतिपूर्वक जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट किया है कि बुजुर्ग बीमार लोग ना आए। जब मैंने 65 मौतों का मामला उठाया तब उन्होंने कहा बुजुर्गों को अवॉइड करें। जी ये जो आदेश हुआ है ये सब हम लोगों की मेहनत का फल है। राजनेताओं ने जब संसद में पास हो रहा था तब विरोध करना था, बहुत घना विरोध करना था, ऐसा नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने किसानों के आंदोलन को देख के, उनका दर्द देख के पिटीशन फाइल की और पिटने के बाद ये बात सबके सामने आ गई है। न्याय तो काम है और जब हो रहा प्रोसीडिंग हो रही ऊपर रोक लगा दी गई। कमेटी मगर कुछ लोग नहीं सही है, सरकार के पक्ष में शंका है तो उसका समाधान भी है। हम लोग कहें कि इन लोगों को कमेटी मत रखिए और हमने ये मांग की कि जो भी किसान यूनियनों के संगठनों के अध्यक्ष हैं उनको रखा जाए, वो अपनी बात कहें, विस्तार से बात करें। देखिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को किसानों पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा बहुत जरूरी है, बिना भरोसे काम नहीं चलेगा। ये देश के किसान है, रीढ़ की हड्डी है। ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है, ये देश कृषि प्रधान देश है। किसान अपने जवान सीमा पर भेजता है तब इस देश के राष्ट्रीय ध्वज सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर लहराते हैं। हम उनको चीजों को मना करते हैं। ये जो बातें आई हैं सब कुछ सामने आई हैं, सब कुछ स्पष्ट है। अगर कहीं कोई शंका समाधान है तो उसका समाधान होगा और आंदोलन चलेगा। आंदोलन कानून वापसी के लिए है। ये आज का आदेश कानूनों पर रोक लगाने के लिए, इससे माना गया कहीं ना कहीं कानून में खामी थी, कहीं ना कहीं कानून गलत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार का बना हुआ कानून रोक दिया गया है। अच्छा एपी सिंह जी, एक पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे। एपी सिंह जी, ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या ये कमेटी मध्यस्थता करेगी या फिर इस कमेटी ने सिर्फ इस कानून के बारे में जानकारी देनी होगी सुप्रीम कोर्ट को? इसका काम क्या होगा? ये सारा जब ये कमेटी बात करेगी, किसान कमेटी के पास नहीं आए, कमेटी किसानों के पास जाए। उनमें कुछ लोगों से विरोध है, दूसरे लोग रखे जाएं। किसान संगठनों के नेता रखे जाएं, उनके लोग रखे जाएं। कृषि से जुड़ा हुआ आदमी रखा जाए जो धूप, गर्मी, वर्षा ऋतु को सहता है और खेती करता है, जो लंबी लंबी लाइनें लगा के गन्ना डालता है, एक एक दिन खड़ा रहता है, ट्राली के नीचे सोता है, भूखा प्यासा रहता है, बारिश में सहता है। उन ऐसे लोगों को रखा जाएगा उसमें और किसान अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, सब बात होगी, समाधान निकलता है तो निकलता है, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा है। देश के किसानों का मानना है कि किसान कानून गलत है, आर्बिट्रेटरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए बदलने चाहिए, इन्हें खत्म होने चाहिए। फिर दूसरी बात आएगी, देखिए समाधान बाद से निकलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपसे और भी बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल हैं, हमारे जहन में भी हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। इस विचाले साडे नाल मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। साडे नाल अनिल सरीन साहब जुड़ चुके ने, बीजेपी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करनगे। साडे नाल रुलदू सिंह जी जुड़ चुके ने, सीनियर किसान आगू ने। साडे नाल रजिंदर जी लगातार बने हुए ने। रुलदू सिंह जी, तुहाडा एक कमेंट जरूर चाहांगे। इस पूरे अंदोलन दे विचाले सुप्रीम कोर्ट दा वड्डा फैसला वाकई तुहानूं लगदा है कि ये जो तुसीं चाह रहे हो, किसान जथेबंदियां चाह रहीआं ने, उस वाले पासे नूं पहला कदम या एक वड्डा कदम है?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪਾਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। ਕੱਲੀ ਸਟੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈ है। जी चलो, साडे नाल एपी सिंह जी एक बार फिर तो जुड़ चुके हैं। एपी सिंह जी, 2-3 चीजें और जानना चाहता हूं। एक तो जो अभी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि स्टे का क्या है, स्टे तो 1 महीने बाद भी हट सकता है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फैसला हम इसको नहीं मान रहे हैं। आप समझाइए जरा कि एक नॉर्मल स्टे और इसमें कोई अंतर है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये फैसला हुआ, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के भारत सरकार के एक्ट को, बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2 दिन मैराथन बहस हुई, अटॉर्नी जनरल की बातें हुई, अटॉर्नी जनरल की बातों को नकार दिया गया, भारत सरकार की कड़ी फटकार लगी, भारत सरकार को शर्मिंदगी आई, और इस बात के बावजूद किसानों की बात रखी गई। जब मैंने 65 मौतों का मुद्दा उठाया, उनमें बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या की थी, तो ऐसे कैसे जीवन बचाया जाए? उनके लिए कौन है उनके देखने के लिए? जब ये सब चीज चल रही है, जब ये आंदोलन चल रहा है, तो इसके बाद जब चीज आ रही है, अब उसमें समाधान निकलेगा, अब उसमें वार्ता निकलेगी। समाधान निकल रहा है, समाधान हो रहा है, और डायलॉग से निकलेगा। अगर लोगों को कमेटी की, देखिए जीत है, ये किसानों की जीत है, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोगों की जीत है, देश के सब किसान संगठनों की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों, बीमार, महिलाओं के बारे में जो डर जाहिर किया, उससे भी किसान नेता सहमत है। टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, हम बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस आंदोलन से थोड़ा दूर रखेंगे, पे रखेंगे, और उनका आशीर्वाद लेकर युवा आएंगे, युवा आंदोलन में रहेंगे। अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया बात है। सुप्रीम कोर्ट भी जाग रही है, और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए एक्टिव है पूरी तरह से, आपके आंदोलन को, आपके दर्द से पीड़ा है। और ऐसा नहीं मोदी जी को पीड़ा नहीं, मोदी जी भी रात में सो नहीं पाते होंगे। माननीय राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रात में नींद नहीं आती होगी उन्हें, ये मेरा दावा है। कांटों भरा ताज जरूर है, क्योंकि ताज है जो सत्ता का, सरकार का, ये कांटों भरा है। इसमें कांटों में यही सब बिल है, ये है, कभी 370 आई निपटाया ना, 35 आई निपटाया ना, अयोध्या मुद्दा निपटाना, ट्रिपल तलाक निपटाना, सब चीजें निपट रही हैं, हो रही हैं, धीरे धीरे सब होगी। हमारी कहीं मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, है तो देश के नागरिक, किसान भी देश के नागरिक है, भारत सरकार भी देश की नागरिक है, सब चुने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संसद भी है। और हमारा जवान जब सीमा पर, हमारा किसान जब सीमा पर अपना जवान भेजता है, तब इस देश में राष्ट्रीय ध्वज लहरा जाता है। हमारा अन्नदाता प्रथम विधाता है, वो देता है। माननीय मोदी जी के एक आदेश पर अन्नदाता ने अपने भंडार खोल दिए थे कोरोना काल में, और कोरोना काल में जो भंडार खोले, उसका कितना असर रहा, भूखमरी नहीं फैलने दी। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे नहीं बन जाते हैं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और मोदी जी के शासनकाल में है। मोदी जी देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाना चाह रहे हैं। जी जी जी, लेकिन एपी सिंह जी, किसान इसको अपनी जीत नहीं मान रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये हमारी कोई जीत नहीं है। 5 जजों को चलाते हैं एक साथ, 5 जजेस। नहीं, कमेटी करेगी। किसान, देखिए, अगर किसान नेता, अगर कमेटी किसान के पास नहीं जाएगी, तो किसान कमेटी के पास जाए, कमेटी किसान के पास जाएगी। सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, पूरे विश्वास के साथ, फैथ के साथ
एक विश्वास भी बड़ी चीज होता है। सरकार जब चलाते लेकिन हैं सर तो वो विश्वास सवाल तो करते कमेटी हैं। के ऊपर ही खड़ा कर रहे हैं ना, तो बनता- वो सवाल तो कमेटी के समाधान ऊपर ही खड़ा कीजिएगा, कर रहे हैं और समाधान उन्होंने कीजिएगा। कोट किए हैं, जो कमेटी के चारों मेंबर हैं उनके पुराने अगर- बयान कोट किए हैं अगर कि वो चुनाव कानूनों से के किसी समर्थन में है। वो नाम बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं और नाम जोड़े जा सकते हैं। हमने सब किसान यूनियनों के अध्यक्षों के लिए कहा है वो शामिल हो, उसमें जुड़े, उनके योग हो, हम लोगों की जरूरत हो। ये देश का काम है, ये कोई मुकदमा नहीं है, ये केस नहीं है, हम सबसे जुड़ा मुद्दा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी किसानों के उत्पाद का प्रयोग करता है, सुबह से शाम तक किसानों के उत्पाद का प्रयोग करता है, उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। आप सोचते होंगे देश में बड़े बड़े फैसले हुए हैं और ये भी होगा। जी जी ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 8-9 ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਤੀਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਰੋਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚਾਰੇ
दिन तो डिस्कस हो पहले रहे दिन तो हो रहा, किसान कहते कि नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? तो मैं सीधा सवाल पूछता है कि तो क्योंकि नहीं देखो एक किया जा रहा है कि बीजेपी ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਝਟਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਤੀਰੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। नहीं होता ना। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਤੀਰੋਧ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛਿਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਹਮਣ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛਿਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਹ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਤੀਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਨਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪੂਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦਵੋ PHH ਸਪੇਸ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਬਚਿਆ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਐਵੇਂ ਓਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤੇ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਵਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ 2013 ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ APMC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਨਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਆਗੇ? ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਭ੍ਰਮ ਹੈਗਾ। ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਖਤਮ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਐ ਮਿਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ, ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚਿਪਸ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕੋ, ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਮਸਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ? ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, 450 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਡਿਆਏ ਸਾਡੀ 450 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 2200 ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਰੋਕੀ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। 800 ਕਿੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਰੋਕੀ, ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 7000 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 60% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ 20% ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 65% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ, ਜਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ 900 ਨੂੰ ਵਿਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨ ਦੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, 1800 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਐਸਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਾਮੰਥਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।